नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुरलीधर आपण देखुछंती एडी ओडिया यूट्यूब चैनल किछि दिन हैला वीडियो आसु नथिला आउ मु दुखित अटे सेति पई आपण माने मध्य दुख करथिबे किबा आपण माने भाबुथिबे कोन पई वीडियो आसु नै तो मोर देह खराब थिला आउ मते वायरल फीवर हेतिला आपण माने मते देखि जानि पारथिबे मोर स्वर सुनी मते बुझी पारथिबे तो बर्तमान मु टिके भल लगुच आसिली वीडियो बनवाई कौन हम देखा तथापि मोर गलाटा ठीक ना तो आज आम कथा यूट्यूब रे आमने देखु किछि दिन है जड़े व्यक्ति विषय चर्चा चली जे कहुच्छी से भंड ख्रीष्ट आसीगला 667 नंबर लागू हो शेष समय आसीगला यही प्रकार कथा गुड़िक मैंने देखु तो सही व्यक्ति किए कौठु लोक कौन से समस्त आज मैंने आलोचना करवा ना किंतु बाइबल कौन कहूँ भंड ख्रीष्ट विषय आम मैंने भंड ख्रीष्ट को केमिति बुझी पारिबा केमिति जानी पारिबा जदि आम मैंने आलोक को बुझा पर अंधकार विषय समस्त जना पड़ कहीं लाइट मारिले अंधार भितर कौन अच्छी सब बाहरी पड़ो भंड ख्रीष्ट विषय केवल बाइबल ही कहे बाइबल व्यतीत अन्य कौन धर्मग्रंथ अन्य कौन व्यक्ति विशेष गुड़िक कहीं जानवे ना भंड ख्रीष्ट कहले कौन तो बाइबल स्पष्ट भाव में लिखा जाए भंड ख्रीष्ट किए केबे आसीबो केमिति आसीबो आउ विशेष कथा किछि प्रभु दास माने यही संपर्क में निज निजर मत रखिंट निज निजर विश्लेषण जन बाइबल रु तबे आम मैंने एडी ओडिया यूट्यूब चैनल रे कहीं कहवा ना कौन से विषय किए से लोक कौन बाइबल लिखा जाए भंड ख्रीष्ट अनुसार सी कि तो गोटे गोटे कर आलोचना करवा द्वितीय थेसलोनिके 2:1-9 पर्यंत पढ़ा आपण माने अनेक लोक पढ़ी थे अनेक लोक ए वाक्य शुणी थे बहुत खुशीर कथा तबे यही वाक्य रू ही आज आम मैंने शिखा जे वास्तव में प्रभुंकर वाक्य भंड ख्रीष्ट विषय कौन कहे शेष समय विषय कौन कहे तो एक देखु हे भाई माने आमानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन और ताहांको निकट में आमानकर एकत्र हेबा संबंध तुमको अनुरोध करुअछि जीशुंकर आगमन आ जीशुंको सहित आम माने जेमिति एकत्रित हेबा जेते क्रिश्चियन लोक जेते जीशु को विश्वास करुअछु समस्ते जेते बेले आम माने एकत्रित हेबा सही संपर्क रे माने शेष समय संपर्क रे सेथिरे भंड ख्रीष्टर कथा मध्य इनक्लूड अच्छी से जीशु ख्रीष्टर गुप्त आगमन कथा समस्त विषय यही वाक्य रही अछि 2 रे लिखा जाए प्रभु को दिन उपस्थित हेलानी बोली तुम माने कौन सी आत्मा कि वाक्य कि आमान द्वारा लिखित बोली मन करी कौन सी पत्र द्वारा शीघ्र विचलित और उद्विग्न न हो ये लिखा जाए विचलित हो ना उद्विग्न हो ना कहीं कहीदेवे जे नाई जीशु ख्रीष्ट आसीगले शेष समय आसीगला एमिति कि कौन से आत्मा वाक्य काले ख्रीस्टियन प्रचारक माने प्रचार करने द्वारा मध्य आपण माने शुणिले जे नाई शेष समय आसीगला भंड ख्रीष्ट आसीगला तेबे उद्विग्न हो ना प्रतारित हो ना छानिया हो ना जमिति किछि जानि नथिबा लोक छानिया होती सेमिति नहीं कहीं कौन सी प्रकार तुमको भ्रांति न जन्मा एटा कहीं कहते कहीं लिखा जाए स्थान में कारण लोक मैंने भ्रांत हेबे तो भ्रांत न होतु बोली तार सॉल्यूशन एटी प्रोवाइड करा जायछि केबे शेष समय आसीबो केबे द्वितीय आगमन हेबो केबे भंड ख्रीष्ट आसीबो कौन हबो विशेष कर खास कथा ये जे शेष समय केबे हब
ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ এই ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଠି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର କଥା ଅଛି। ତ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହିଁ ସେ ଶେଷ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ହଉ ଭାବବାଦୀ ହଉ କହୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶେଷ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନ ହେବାର ରହିଅଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏତିକି ମାସ ଭିତରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଘଟିଯିବ, ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ। ତ ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3:B ସେକ୍ସନରେ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ, ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ। ଏହି ଅଂଶଟି ଏହି ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବା କଥାଟି ବହୁତ ରୋଚକ କଥା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କୁହନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, এই କଥାକୁ ଭାବନ୍ତି। ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ, ଅବଶ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଉଠୁଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ? ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମ ରହିଲା? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, ବାଇବେଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ କି? ତାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ରହିବ କି? এইটা ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରଦର୍ଶନ, ଆମେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଦୂରଦର୍ଶନ, ପୃଥିବୀକୁ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ এই ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ତ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କୌଣସି ଦେବା ଦେବୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ମାନବବାଦ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମଣିଷ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତାର ସର୍ଟକଟ୍ କଥା ହେଲା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କାମ କଲେ ତ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କାମ କଲେ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିନାଶର ସନ୍ତାନ, ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ କହିଲେ ରାଇଟ୍, ଅପବିତ୍ର, ଅକଳଙ୍କିତ, ଘୃଣିତ କାମ କରିବା ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧିଆ ଲୋକ, ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ତ ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ। ସେ ଧାର୍ମିକ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ କହିଲେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣା କରିବ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆସୁଅଛି। ଆମମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା, ସେ ଅଧର୍ମ ଲୋକ କହିଲେ ଚୋର, ଡକାୟତ, ଘୃଣିତ, ରେପ୍, এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବା ଲୋକ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେମିତି ଲୋକ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ତା ପଛରେ ଫଲୋ କରିବେ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କହିବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରି କିଏ, ତାକୁ ବାବା କରିବେ।
ଏଠି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ମାନେ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ତାକୁ ଡରିବା ଭଳି ଲୋକ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିଲା ଭଳି ଲୋକ, ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିବା ଭଳି ଲୋକ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ସେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ। ତ ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାସ୍ତିକ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନାସ୍ତିକତା କେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କେତେ କରିସାରିଛନ୍ତି, କେତେ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଆପଣ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ, ବିଗତ 50-60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାସ୍ତିକ ହିଁ ଥିଲେ। କେହି କେହି ଖୁଲମଖୁଲା କହିପାରୁଥିଲେ, କେହି କେହି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ସବୁ ଧର୍ମରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ এই ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଚୋର, ଡକାୟତ, ଘୃଣିତ, କଳଙ୍କିତ, ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି ଲୋକ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ପୃଥିବୀକୁ ଚଲେଇବା ଭଳି ଲୋକ। ତ ସେ କାହିଁକି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ? କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିଶାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ମାନବବାଦ। ମାନେ ନର ହିଁ ନାରାୟଣ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। এই କଥା ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ହବା ଆଉ ଆଦମକୁ ମନା କରାହେଇଥିଲା, ଶୈତାନ କଣ କହିଲା? ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ। ତ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି, ସେହି କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆସିବ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 4ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବା ପୂଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଧର୍ମର ପୂଜକ ମାନେ। ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେତେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଆଲ୍ଲାହ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଗଡ୍ ଜିଜସ୍, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଯେ ୟେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରିବ। ଆରେ ତମେ କଣ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖାମୀ କାମ କରୁଛ? ଦେଖ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କଣ କରିପାରୁଛି ଦେଖ। ଏମିତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣେ ନାଇଁ ହିଂସକ, ଗୁଣ୍ଡା ଏମିତି ନ ଭାବୁ। ସେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ଉନ୍ନତ ମାନର ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଥିବା ଭଳି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ତାହାର ନିଜର ନୁହେଁ। ତ ସେ ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରି ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବ। କେଡ଼େ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ କହିଲେ? ଆମମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏରେ ଗେରେସ୍ତରେ ଆସିକି କହିଦେବା ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା ମୂର୍ଖାମୀ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିବ, ସେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସବୁ ମହଙ୍ଗାଇ, ବେରୋଜଗାର, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଯୁଦ୍ଧ, এই ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାକୁ ହିଁ ମସିହା, ତାକୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଥିଲି, ତାହା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ?
ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଥିଲା ସମୟରେ ଏକଥା ବାର ବାର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଥରକୁ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା? କାରଣ କାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରଣ କରିନେବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାସ୍ତିକତା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଦେବାଦେବୀ କିମ୍ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବାଇବେଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଭୟ ନ କରି ବରଂ ନାସ୍ତିକତାକୁ ଭୟ କରିବା କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ନାସ୍ତିକ ବନୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ତମ ସହିତ ଥରକୁ ଥର ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ଆରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ ଆସିବ ଆସିବ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଠାତକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରତାରିତ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଆସିବ। ଅବଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ରାପଚର ହେବା ପରେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛପଟୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ବାଧା ଦେଉଛି ତାହା ତ ତୁମମାନେ ଜାଣ। ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଜାଣ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? କାରଣ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି। କେବଳ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ହିଁ କରିବ ତାହା ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁଲମଖୁଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରକୁ କଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫୁଲ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁଲମଖୁଲା ନାହିଁ। ଖୁଲମଖୁଲା ସେମାନେ କୌଣସି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅନ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ଜେଲ ଯିବ, ଏମିତି କୌଣସି କାନୁନ ସେମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଖୁଲମଖୁଲା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ବାଧା ଦେଉଛି? ସେ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ବାଧା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୂରୀଭୂତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆଗମନର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଆରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ତାର ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଯାକ ବୋଲିକି, ତାର ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ଉଚ୍ଚମାନର ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ କରେଇବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସଂହାର କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତା କଥାରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥିବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ। ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କରି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପୁଣି ବିନାଶର ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମର ଛଳନା ସହକାରେ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଆଗମନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବ, ବହୁତ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର କରିକି ଆସିବ, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଦେଖ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୁଁ ଦେଖ ଆଣ୍ଟିଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଦେଖି, ତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ
ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ମାନେ ନକଲି ମସିହା, ନକଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ, ଯେତେ ସବୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ସେ ସମସ୍ତକୁ ସେ ନିଜ ଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ନିଜେ ନିଜେ ସେ ସମସ୍ତର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଖାଲି ଯେ ସିଏ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିକି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନୀ କାଳରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ, ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ। ମଲା ଲୋକକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ପାଣିରେ ଚାଲିଥିଲେ, ରୁଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଅନେକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ। ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଛୋଟାକୁ ଚଲେଇଥିଲେ। ତ ଏ ସମସ୍ତ କାମ ସେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁଥିଲେ, ସରଳ କଥା କହୁଥିଲେ, ପରିତ୍ରାଣର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମିତି କଥା ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିବ। ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଅଛି, ଲାଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ, এই ସମସ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏତେ ସତ୍ୟତା ସେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ଦେଖିପାରୁଥିବ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି କି, କିଏ ଡ୍ୟୁଟିର ଖିଲାପ କରୁଛି କି। ଏମିତି ସେ କିଛି ବର୍ଷ ଚଲେଇବ। ତାପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ତାକୁ ସଂହାର କରାଯିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ସେ ସଂହାରିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସଂହାର କରିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ। ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେହି ବିଷୟକୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ। ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ କହିକି ବା ବା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ମସିହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। এইটা হলো ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ। ଆଜି ପାଉଲଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବାର ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁ ସେ ଆଲୋଚନା, କାହିଁ ବାର ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଏ ଶେଷ ସମୟର କଥା କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ରଖାଯାଏ, ବହୁତ ପଛରେ ରଖାଯାଏ ଏହି ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ବାର ବାର ଶୁଣୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ପଛରେ, ମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ରହିଅଛି, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଛି, ମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଖାଲି ପୁରାତନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଖାଲି ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାର ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ବାର ବାର ସଚେତନ କରିବା କଥା ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ବିଶପ ମାନେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେ ସବୁ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ମହାସଭା ସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଟପିକ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା କଥା। এইটা ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କ'ଣ। ଶୟତାନର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଶୟତାନକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। এইটা ହେଲା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଶୟତାନର ଅନ୍ୟ ରୂପ। ସେ ଖାଲି ଖାଲିରେ ଆସି ନାହିଁ, ସେ ମଜାକ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ ଚିହ୍ନିବା, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଲେ ତ ଚିହ୍ନିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଜାଣିଅଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, ବୁଝେଇବାକୁ ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।